द पंजाब टॉक्स चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तुसी खास खबर देख रहे हो तो मैं हाँ कमलजीत सिद्धू। दोस्तों गल करांगे दो खबरों के उत्ते। खबर यह है कि जो पहला हैगा आ समर्थन मुल दे बारे विच आ कि समर्थन मुल दे हैरानीजनक जिहड़े नतीजे आ वो सामने आए आ, क्योंकि समर्थन मुल का रौला साडे MSP का पैंदा रहिंदा है। तो दूसरा मुद्दा भी खेती नाल जुड़िया होया है कि पंजाब दे विच रिपोर्ट आई है कि सब तो ज़्यादा रसायनिक खादां की वरतों की जाती है। असीं आपदे गुआंढियां नाल भी ज़्यादा करते हैं, पर इस वजह करके असीं बीमार हो रहे हैं। ये उत्ते गल करांगे। गल मनुखता दे नाल जुड़िया होया, सेहत नाल जुड़िया होया आ। पहली खबर वल आउंदे आ। तो पहली खबर दे विच यह है कि साडे देश दे विच जिहड़े समर्थन मुल दा रौला पिया हुआ, पिछले साल असीं देखिया कि जिहड़े 3 खेती कानून सीगे वो वापस होए है, पर इन्हां दे विच किसानां दीयां बहुत सारियां मंगां सी। उन्हां दे विच जिहड़ा MSP दा सीगा वो मुद्दा एक बनिया होया सी कि MSP दे अनुसार जिहड़ी है वो फसल की खरीददारी कीती जावे ते किसानां नूं MSP दा जिहड़ा लाहा आ वो मिलना चाहिए। इहदे उत्ते मैं दसना चाहूँगा कि तुहानूं हैरानी होऊगी, ये साडे मुल्क दे विच इन्हां चीज़ां दा रौला आ, जदों कि बाहरले मुल्कां विच इन्हां चीज़ां दा रौला नहीं हैगा। MSP का मुद्दा नहीं है। MSP का जिथे मुद्दा आ, जिथे MSP दी भी गई है, उत्थे हैरानीजनक नतीजे आए। तो गल इस मुद्दे उत्ते करते हैं कि खेती कानूनों के लागू होने नाल निजी व्यापारी फसलों की खरीद समय किसानों का शोषण करनगे। रौला इस गल का ही सीगा खेती कानूनों के विच, ते इस करके किसान जिहड़े सीगे वो लगातार डटे रहे आ। ते दूजा जिहड़ा डर सी, जिहड़ा तौखला सी, वो ये सीगा कि निजी वपार का बोलबाला वधूगा ते सरकार दीआं ऐलानियां कीमतां ते सरकारी खरीद वाली नीति जिहड़ी है बंद हो जूगी। इस तो बाद अजे भी जिहड़ी MSP नूं कानूनी रूप देण लई किसानां दी जिहड़ी मंग है वो लगातार जारी है। इत्थे कुछ सवाल जिहड़े आ वो पैदा हुंदे आ कि भारत तो इलावा होर देशां विच भी MSP ते सरकार वल्लों फसलों की खरीद की जाती है। सवाल खड़ा हुंदा है ते इस दा उत्तर यह है कि किसी भी देश विच ना तो समर्थन मुल का ऐलान किया जाता है, ना ही सरकार वल्लों फसलों की खरीद की जाती है। पर छोटे जां वड्डे पछड़े जां विकसित हर देश विच हर सरकार वल्लों खेती उपज के उत्ते विशेष नज़र जिहड़ी है वो रखी जाती है, जिस दा मुख ध्यान इस गल ते हुंदा आ कि फसलों दीयां कीमतां स्थिर रहन। मिसाल के तौर पर आपां जे गल कर लीए तो कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया वर्गे विशाल देशों में सरकार की निगरानी अधीन मुख्य फसलों को निजी कंपनियों के ठेके राही तय की कीमत अते मात्रा अनुसार खरीदा जाता है, ताकि ना वाधू उत्पादन होवे ते ना ही कीमतां दा उतरा चढ़ा होवे। उंज भारत के हालात विशाल साधना वाले उन्हां देशों तो बिल्कुल वक्रे है। भारत विच खेती उत्ते वसों का भार है। भारत विच दुनिया भर तो वध वसों जिहड़ी है खेती विच लगी हुई है। ते अजे भी आपां देश की जे गल करिए तो 60% वसों का रोज़गार खेती है। 85% जोतां 2.5 एकड़ 1 हैक्टेयर तो छोटियां ये अंकड़े आ, अते उन्हां विच ना पूर्ण रोज़गार है ना आमदन है। अजिहियां जोतां जिहड़ियां आ पैदावार अते कीमतां दा जोखम उठाउण तो ही असमर्थ है। तो कोई 95% जिहड़ियां जोतां आ 5 एकड़ तो छोटियां आ, अते इन्हां सब जोतां नूं सरकार दी उस मदद की सरपरस्ती की लोड़ है, जिस नाल इन्हां छोटियां जोतां वाले किसानां दा जिहड़ा आ वो रोज़गार चलदा रहे अते जोखम टलिया रहे। समर्थन मुल्लां दे उत्ते मुख्य फसलां खरीदण दा सब तो वड्डा कारण यही है कि जिस दी किसान यूनियनां मंग करदियां पईआं आ। जे पिछले 50 सालों की खेती के पिछोकड़ मन्नी झाती मारीए तो स्पष्ट हो जाता है कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल उत्ते कीती गई सरकारी खरीद ने भारत की अनाज की समस्या हल ही नहीं की, सगों किसान नूं स्थिरता ते लगातार आमदन दिती है। हरा इनकलाब जिहड़ा 60वें के अखीर विच शुरू होया ते वो भावें कई गल्लां दा जोड़ सी, जिस विच नਵੇਂ बीजां की खोज हुई है, खादां की ज़्यादा वरतों वधी है, मंडीकरण के सुधार होए है, सड़कों का जाल विछिया है, बिजली नाल ट्यूबलां की सहूलत मिली है, आसान ते सस्ता जिहड़ा सीगा करजा आदि। पर यह सब तत्तां दे नाल जिस गल का बहुत ज़्यादा असर पिया आ वो सी कणक ते झोने की
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1968 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਰੰਗ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰੁੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਧਰ ਉਹ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਵੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਯਾਨੀ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਉਹ 34 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 138 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਫਿਰ 4.1 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਸ ਸਮੇਂ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 109 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਾਂ 15.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 26 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 122 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 4.8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਸੀ ਆ, ਸਰੋਂ ਆ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਤੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ
ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਠਿੰਡੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਸਰੋਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰੋਂ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ MSP ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਆ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਆ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਠੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ ਕੁਛ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 240 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2020-21 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਸੀ 253.94 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 210.10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 206 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 199.67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 8 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 30% ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 8 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ NGO ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਤੌਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰੀਆ, ਖੰਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਧੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਧੀ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡ ਘੋਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਝੱਗ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਆ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਰਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਆ ਨਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਦਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੇ ਡਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਿਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਟੂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਿੰਤਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਰੀਆ
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ DBT ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰੀਏ, ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜੀਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਭੂਟਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਮਾਮ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਦ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਰੇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸੀ ਰੇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਬਚਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਉਮਰੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ
MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ MB, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।